ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو دلچسپ قصے آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ملک شام میں ایک نہایت پرہیزگار اور عابد شخص رہا کرتا تھا۔ اس کا نام خدا دوست تھا۔ اس درویش نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر شہر سے باہر ایک غار میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ بہت صابر و شاکر تھا اور اسی وجہ سے اللہ نے اسے قناعت کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ قناعت کا مطلب ہے جو کچھ مل گیا اسی پر گزارا کر لیا۔ قناعت پسندی کے سبب نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا اور نہ کسی کے دروازے پر جا کر سر جھکاتا تھا، مگر اس کی درویشی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بڑے بڑے بزرگ اس کے دروازے پر جھکنا اپنی خوش نصیبی سمجھا کرتے تھے۔ خدا شناس آدمی اگر بھیک مانگتا ہے تو اس کا مقصد اپنے نفس کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ خدا دوست بھی خدا شناس تھا اور جانتا تھا کہ سب کو رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس لیے وہ کسی سے کچھ نہ مانگتا تھا۔ وہ روکھی سوکھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا کرتا۔ دراصل جس علاقے میں وہ خدا دوست بزرگ رہا کرتا تھا وہاں کا جاگیردار بہت ظالم، مغرور اور بے رحم شخص تھا۔ وہ کمزوروں پر ظلم کرتا اور کسانوں مزدوروں کا خون پیتا، لوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتا اور جو اس کی حکم عدولی کرتا اسے اذیت ناک سزا دیتا۔ سب اس سے خوف زدہ رہتے۔ ظالم جاگیردار کے ظلم سے تنگ آ کر بہت سے لوگ وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے۔ جاگیردار کے ستائے ہوئے لوگ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے ظالم جاگیردار کو بدنام کیا، اس کے ظلم کے قصے لوگوں کو سنائے اور سننے والوں نے جاگیردار پر لعنت بھیجی۔ گاؤں میں جو عورتیں رہ گئیں وہ جب چرخہ کاٹنے بیٹھا کرتی تو آپس میں اس ظالم جاگیردار کے بارے میں باتیں کرتی اور ہر عورت جاگیردار پر لعنت بھیجتی تھی۔ خدا دوست بزرگ کے پاس روزانہ علاقے کے لوگ آتے اور اسے اپنے حق میں دعا کراتے تھے۔ وہ بزرگ ہر ایک معتقد کے ساتھ مہربانی شفقت سے پیش آتا اور ان کو ہدایت اور نصیحت کی دولت بانٹتا۔ وہ خود کو اللہ کا گناہگار بندہ سمجھتا اور بے حد عبادت گزار ہونے کے باوجود خود کو دوسروں سے ہمیشہ کمتر خیال کرتا، کیونکہ اپنے زہد اور تقوی پر غرور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ظالم جاگیردار بھی خدا دوست بزرگ کی زیارت کے لیے آیا کرتا، لیکن وہ بزرگ اسے ذرا بھی خاطر میں نہ لاتے۔ بات کرنا تو درکنار، اس کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ جاگیردار جب بھی آتا بزرگ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا۔ لگتا تھا کہ اس جاگیردار کی ذرا بھی اس کو پرواہ نہیں اور ان کے لیے جاگیردار کی موجودگی یا پھر غیر موجودگی برابر ہے۔ آخر ایک دن جاگیردار بزرگ کی بے رخی برداشت نہ کر سکا اور اس سے کہنے لگا، بزرگوار آخر کیا وجہ ہے؟ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں مگر تم میری طرف ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تجھے میرے ساتھ خدا واسطے کی دشمنی ہے جو تو مجھ سے کلام نہیں کرتا۔ دیکھ، میں تجھ سے زیادہ عزت اور حیثیت والا ہوں۔ میں عام آدمی نہیں بلکہ جاگیر کا مالک ہوں۔ اس علاقہ میں مجھ سے بڑا جاگیردار کوئی نہیں۔ اس کے باوجود میں تم سے کسی امتیازی سلوک کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر تم مجھے دوسروں کے برابر تو سمجھ، عام مریدوں کی طرح مجھ سے سلوک تو کر۔ ظالم جاگیردار کا مطالبہ سن کر بزرگ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جاگیردار سے کہا، او ظالم آدمی، تو دوسروں کے برابر کا سلوک کس طرح مانگ سکتا ہے؟ تو خدا کی مخلوق کے لیے سر سے پاؤں تک تکلیف اور اذیت کا باعث ہے۔ پھر بھلا میں تمہیں کس طرح پسند کروں؟ مخلوق خدا کی تکلیف مجھے کیسے پسند آ سکتی ہے؟ خدا دوست بزرگ کی بات سن کر جاگیردار کو ندامت ہونے لگی۔ بزرگ آدمی کہہ رہا تھا، احمق آدمی، یہ تو سوچ کہ جو میرے دوست کا دشمن ہے وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میری دوستی جن لوگوں سے ہے تو ان پر ظلم کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے، پھر میں تجھے اپنا دوست کیسے سمجھ لوں؟ فرض کیا میں تیرا دوست بن بھی جاؤں تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ خدا تیرا دشمن ہے اور مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو سکے گا کہ میں دوست کے دشمن کا دوست بن جاؤں۔ جاگیردار مارے شرم کے سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ مجھے معاف کر دیجئے، اپنے کرم کا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیجئے۔ ہرگز نہیں ظالم، بزرگ نے تیزی سے سخت لہجے میں کہا، تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ظالم اور مظلوم کی آپس میں کبھی دال نہیں گلتی۔ تیری وجہ سے خدا کی مخلوق تکلیف میں ہے،
तूने उन पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं और बहुत से बंदगाने खुदा तेरे शर से बचने के लिए दूसरी जानब चले गए और तू खुश और इत्मीनान जिंदगी बसर कर रहा है। जागीरदार खामोशी से बुजुर्ग की बातें सुनता रहा। बुजुर्ग ने कहा, बदनसीब आदमी, मुझे हैरत इस बात पर है कि सारी दुनिया जिससे नफरत करे और सब मखलूक खुदा उसकी दुश्मन हो, वो कैसे चैन से सोता है, उसे कैसे पुरसुकून नींद आ सकती है। जागीरदार ने आहिस्ता से कहा, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ ऐ बुजुर्ग। मैं इस शर्मिंदा होने से मजलूम की दादरसी हो सकती है। बुजुर्ग ने उसकी जानब देखा। अरे बदबख्त, अपने जुल्म से बाज आ, ये सोच के कल खुदा ताला मजलूम को हाकम और तुझे महकूम बना सकता है, फिर तुझ पर कोई भी तरस न खाएगा, कोई तुझे रहम की भीख ना देगा। ये सुनकर जागीरदार बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और आइंदा से लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहने का वादा किया। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है, ईरान का बादशाह दारा अपने मुहाफिज फौजी दस्ते के हमरा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार के दौरान दारा बादशाह एक हरन का ताकुब करने लगा। हरन नहायत ही तेज रफ्तार और दौड़ने में बादशाह का घोड़ा उसका मुकाबला न कर सकता था। फिर भी दारा बादशाह ने हरन का पीछा न छोड़ा। काफी देर तक बादशाह उसका पीछा करता रहा मगर हरन हाथ न आया। जरा थक गया तो उसने हरन को शिकार करने का ख्याल ही दिल से निकाल दिया, मगर हरन के चक्रों में वो अपने लश्कर से बिछड़ चुका था। वो एक जगह रुककर अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा कि उसके साथी की हिम्मत में है, लेकिन उसे कुछ समझ न आया। अचानक उसने एक आदमी को देखा। वो दौड़ता हुआ बादशाह की जानब चला आ रहा था। बादशाह समझा कि कोई दुश्मन है जो इसे तन्हा पाकर हमला करने की नीयत से दौड़ता चला आ रहा है। उसने जल्दी से कमान में तीर जोड़ लिया। वो जानता था कि घरों में आमतौर पर ऐसे फूल होते हैं जिन पर कांटे होते हैं, लेकिन जंगल में ज्यादातर खारदार फूल होते हैं, इसलिए एहतियात का तकाजा यही था कि वो दुश्मन को करीब आने से पहले ही शिकार कर लेता। लेकिन आने वाला एक चरवाहा था, एक किसान था। उसने दूर से देख लिया कि एक अजनबी ने उस पर तीर बरसाने के लिए निशाना बांध रखा है, तो वो घबरा गया। मुझे तीर न मारो, मुझे तीर न मारो, मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, किसान ने बुलंद आवाज से कहा। फिर करीब आकर उसने बादशाह को पहचान लिया और कहने लगा, अली जा, मैं तो आपका गुलाम हूँ और आपके घोड़ों की देखभाल करता हूँ। दारा बादशाह उसे दुश्मन समझकर खौफजदा था, लेकिन अब उसने चरवाहे की बात सुनी तो उसका खौफ जाता रहा। उसने हंसते हुए चरवाहे से कहा, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। अगर गैबी फरिश्ते ने तेरी मदद ना की होती तो अब तक मेरे तीर से हलाक हो चुका होता, क्योंकि मैं तो तीर छोड़ने ही वाला था। दारा बादशाह की बात सुनकर वो किसान, वो चरवाहा हंस पड़ा। फिर बड़े अदब से कहने लगा, हुजूर, मेरी एक नसीहत सुन ले तो आपकी मेहरबानी होगी। बोलो, क्या कहते हो? बादशाह ने हैरान होते हुए कहा। चरवाहा कहने लगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जनाब कि जो बादशाह दोस्त और दुश्मन की तमीज नहीं ला सकता, भला वो भी कोई बादशाह है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं, अपनी बात की वजाहत करो, बादशाह ने बुलंद आवाज से कहा। अली जा, हकीकत में बड़ा वही है जो अपने हर छोटे को पहचानता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। मैं आपके लिए कोई अजनबी तो नहीं हूँ। आपके घोड़ों की देखभाल करने वाला साइस की हैसियत से आपके दरबार में अक्सर हाजिरी दिया करता हूँ। आप भी अक्सर औकात में मुझसे घोड़ों और चरागाहों के बारे में सवाल जवाब किया करते हैं। इसके बावजूद आपने मुझे अपना दुश्मन समझकर मुझ पर तीर चलाने का इरादा किया और मुझे पहचानने की कोशिश तक न की। हालांकि अपने मालक, अपने काम से मैं कभी गाफिल नहीं रहा। मेरी तो ये हालत है कि आपके हुक्म पर मैं लाख घोड़ों में से आपका पसंदीदा और मतलूबा घोड़ा निकाल कर आपको दिखा सकता हूँ। किसान की बात सुनकर दारा बादशाह को कुछ नदामत हुई। चरवाहा कह रहा था, बादशाह सलामत, जिस तरह मैं अपने फर्ज को पहचानता और अदा करता हूँ और पूरी होशियारी और अक्लमंदी से तेरे घोड़ों की देखभाल करता हूँ, आपको भी होशियारी से हुकूमत करनी चाहिए और अपनी रियाया की देखभाल करनी चाहिए। वरना याद रखिए कि जिस बादशाह का इंतजाम सल्तनत के चरवाहों से भी बदतर हो और वो अपनी रियाया की हिफाजत न कर सकता हो, उसका ताज और तख्त भला कैसे महफूज रह सकता है। नाज़रीन इकराम, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दोस्त दुश्मन की तमीज रखनी चाहिए। अपने से छोटों और गरीबों की हमेशा हिफाजत का ख्याल करना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।